पावन बाणी के विचार साडे नाल साझी कीती है। जिवें भाई साहब जी हुणी बेनती कर रहे सन कि जिथे सतगुरु जी की पावन बाणी की विचार इतिहास की विचार आप जी के नाल साझी की जाती है, उत्थे साडे मनां दे विच गुरबाणी पढ़दियां सुणदियां इतिहास नूं वाचदियां मनां विच कई तरह के शंके खड़े हो जाते। असीं थोड़ा समा विचार चर्चा जां सवाल जवाब कह लो उहदे वास्ते असीं रखते हैं। मैं बेनती करांगा कि बहुता समा आप जी का नहीं लैना, 15 या 20 मिनट असी ये विचार चर्चा करनी है। ये वास्ते उचेचे तौर पर बेनती है भाई सुखविंदर सिंह जी ददेर वो वीर अंदर आ जान जी, स्टेज उपर विराजमान हो जान, और उन्होंने नाल प्रिंसीपल ज्ञानी गुरबचन सिंह जी थाईलैंड वाले, और विशेष तौर पर इस दीवान में हाज़री कर रहे ज्ञानी केवल सिंह जी साबका जथेदार तख्त श्री दमदमा साहब, उन्होंने भी बेनती है कि इत्थे स्टेज उपर आ जान जी, तां जो संगतां वालों जिहड़े सवाल आउणगे उन्होंने इत्थे ये विद्वान सज्जन विचार सकन। ज्ञानी केवल सिंह जी साबका जथेदार तख्त श्री दमदमा साहब अते ज्ञानी गुरबचन सिंह जी थाईलैंड वाले, भाई सुखविंदर सिंह जी ददेर वो भी वीर इत्थे पहुँच जान, और नाल बेनती है संगतां दे चरणों में कि आप जी के पास कोई भी सवाल हो, भावें वो गुरबाणी प्रति है, चाहे इतिहास नाल संबंधित है, या सिख रहत मर्यादा के नाल संबंधित कोई विचार है, आप जी लिखती तौर पर साडे कोल भेज दिओ या हाथ खड़ा कर दिओ। वीर आप जी पास पहुँच जाएंगे और आप जी सवाल अपना बोल के सानू दस सकते हो। बेनती करांगा कि वध तो वध सवाल जिहड़े ने वो गुरबाणी प्रति होने चाहिए ने, और साडे सवाल किसी के निजी टिप्पणी वास्ते नहीं होने चाहिए। वधिया तो वधिया सवाल गुरबाणी के, फिलासफी के, सिख इतिहास के और सिख रहत मर्यादा के नाल संबंधित इत्थे विचारे जाने हैं। ज्ञानी गुरबचन सिंह जी थाईलैंड वाले और ज्ञानी केवल सिंह जी ये आप जी वालों आए हुए सवालों को इत्थे विचारनगे। मैं अज के दीवान की इस सैशन की आरंभता करता हाँ। अपने वालों एक सवाल मैं स्टेज पर रख रहा हाँ, बाकी सवाल आप संगत के होंगे। बहुता समा आप जी का नहीं लेना, क्योंकि साढ़े मनां विच कई तरह के वलवले शंके और सवाल पैदा होते रहते हैं। ये समा है साढ़े कोल कि इत्थे असीं विचार सकीए। पहला सवाल असीं अपने वालों कर रहे हैं, बाकी सवाल आप जी के होंगे। गुरबाणी पढ़द्या होया जेकर कोई गलती हो जाए, लाख मात्र रह जाए, ताकि ये कोई पाप लगता है। बेनती है कि आप जी अपने सवाल साढ़े तक पहुँचा सकते हो, जिनी देर तक जवाब दिता जाए। गुरु प्यार वाले प्यार सहित गुरु फतेह नाल सांझ पाओ ते सारे ही गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारिओ, जिस तरह बड़े प्यार दे नाल तुसीं सारे प्रोग्राम नूं सरवण कर रहे हो, साडे दिलो दिमाग दे अंदर दो गल्लां बिठा दित्तियां गईयां ने। पहली गल तो आम करके सो कार्ड डेरे वाले बाबियां ने ये गल साडे दिलो दिमाग में बिठा दी कि तुसीं बाणी ना पढ़िओ, जे बाणी पढ़ोगे तुहाडे कोल गलत पढ़ी जानी है, जे बाणी गलत पढ़ी गई तो तुहाडा नुकसान हो सकता है। दूजा सवाल साडे दिमाग में ये बिठा दिता है कि गुरबाणी के अर्थ कोई नहीं कर सकता। ये दो सवाल असीं अपने मनां विच बिठा लए, जिस करके आम सिख ने गुरबाणी पढ़नी छड्ड दित्ती, विचारनी छड्ड दित्ती। गुरु प्यार वालिओ, गुरबाणी तुसीं पढ़नी आ, सिखनी आ, ते गुरबाणी पढ़दे अखर का वाधा घाटा भी हो जाता है। जदों असीं अरदास करते हैं तो उहदे विच ये शब्द बोले जाते हैं, गुरबाणी पढ़दे अखर वाधा घाटा उहदी भुल चुक मुआफ करनी। इस वास्ते गुरु प्यारो जिहड़ा गुरबाणी पढ़ेगा उहदे कोल सुभाग थोड़ी बहुत गलत हो सकती है, किते माड़ी मोटी हो सकती है, तो गुरु बख्शणयोग है, गुरु सानू बख्श भी दिंदा है, पर मन करके गलती ना की जाए। इस करके सुभावक जिहड़ी कोई हो जाती है वो भुल चुक दी असीं खिमा मंग लैंदे हां। ये सवाल भावें सानू हर दीवान में आउंदा है। कल भी ये साडे पास पहुंचा सी और भाई सुखविंदर सिंह जी ने उहदे ते विचार
ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨਵੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋਤ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲਾਈਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਸਤੇ 2 ਜੋਤਾਂ ਵੀ ਜਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਜੋਤ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਨਮਤ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੈ, ਕੁੰਭ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖਣਾ, ਜੋਤ ਜਗਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨਮਤ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ? ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਆ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਹਿਤ। ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਬਾਹਰ ਸਟਾਲ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਮਨੋਕਲਪਤ ਨੇ, ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਲਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾਉਣੀ, ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਮਨਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀਟਰ ਜਾਂ ਏਸੀ ਲਾਉਣੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨੇ ਜੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਉਸਮ ਤੇ ਸੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨੇ। ਇਹ ਹੀਟਰ ਦਾ ਸਿਆਲ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਬਦਲੇਗਾ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਏਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੋਗ ਲਾਉਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਭੋਗ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੀ? ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਪਈ ਆ ਅਗਿਆਨ ਪੂਜਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਹੁਣ ਲਾਓ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਭੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਭੋਗਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸ਼ਬਦ ਕਦੋਂ ਇਹ ਬਣਿਆ? ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ, ਬਰਫੀ, ਜਲੇਬੀਆਂ, ਕੇਲੇ, ਸੇਬ ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਤੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਭੋਗ ਲਾਓ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਥ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭੋਗ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਭੋਗਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੇਵਲ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਜਾਈ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵਰਤਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋਤ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਾਂ 10 ਹਨ? ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ 10 ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋਤ ਦਾ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰਿਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੀ, ਜੋਤ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਉਹੀਓ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਤੇ ਜੁਗਤ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨੇ। ਜੋਤ ਉਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀਏ। 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਸਮੋ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਗੁਰ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਜੋਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤ। ਜਿੱਥੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ 11 ਭੱਟ, 15 ਭਗਤ ਤੇ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ। ਜੋਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੋਤ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਪ ਔਰ ਪੁੰਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਾ ਵਰਤਣ, ਜੈਨੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਕੀੜੀ ਮਰ ਗਈ, ਪਾਪ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਤਨ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਪਾਪ ਹੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹਲਕਾਏ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੱਸੋ, ਹਲਕਾਏ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਆ ਭਲਾ ਇਹ? ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਪੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਮਲੀਨ ਸੋਚ, ਮਨ ਦੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਾਪ। ਪਾਪ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਪ ਮਲੀਨ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਪਰਾਧ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪੁੰਨ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਲਾ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਹ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਪੁੰਨ ਦਾ ਅਰਥ, ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮਲੀਨ ਸੋਚ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾਪ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀਤੇ? ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਮਿਲਦੇ ਨੇ।
ਦੋਹਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਰਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, तीन रूप है मोहे कै सुनो नंद चित लाए। हे भाई नंद लाल सिंह जी, मेरे तीन रूप ने। तीन रूप है मोहे कै सुनो नंद चित लाए। निर्गुण सरगुण गुर शब्द है कहूँ तोए समझाए। गुरु दे तीन रूप ने। निर्गुण रूप दे विच गुरु जिहड़ा है वो सरगुण स्वरूप के अंदर गुरु ये निर्गुण सरगुण गुर शब्द है। एक गुरु का स्वरूप है गुर शब्द, ये गुरु का स्वरूप है। निर्गुण जिन्हें ਅਸੀਂ ਜੋਤ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ, ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਰੂਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਦੇਹ ਨਿਵਾਸ, ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੇਹ ਸਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਰੂਪ ਖਾਲਸਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਠੇਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਠੇਰਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਡੇਰੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਸੀ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਆ, ਪਿੱਤਰ ਕਿਤੇ ਪਿਆਸੇ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁੱਕ ਨਾ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਏਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਾਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨੇ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਤਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜਠੇਰਾ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਜਠੇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਕੁਛ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2100 ਰੁਪਈਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਠੇਰੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੱਟੀ ਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ 51,000 ਰੁਪਈਆ। ਇਹ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਬਰਾਂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਕਬਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਧੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੁੱਤਾ ਝੂਠਾ ਚੱਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ, ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਆਏ ਨੀ ਨਿਹੰਗ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਸੰਗ। ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੀ। ਫਿੱਡਾ ਜੈਸਾ ਟੱਟੂ ਆ ਜੁਰੂ ਸਾ ਕਾਠੀ ਪਾ ਰਸੜੂ ਲਗਾਮ ਰਸੜੂ ਰਕਾਬਜੂ ਪਾਟਿਆ ਸਾ ਕਛੜੂ ਨੀਰੂ ਸਾ ਚਾਦੜੂ ਤੂੰ ਚੁਜਾ ਸਾ ਪਗੜੂ ਬਣਾਇਆ ਸਿਰ ਤਾਜੂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਕਾਲੜੂ ਪਰ ਫਿਰੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲੜੂ ਲੂਟ ਕੂਟ ਖਾਵਣ ਕੋ ਡਾਢੇ ਸਿਰ ਤਾਜੀ। ਤੇ ਕਦੇ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਠੇਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਈ ਸ਼ਈ ਮੋੜੀ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ ਵਾਲਿਆ ਰਨ ਗਈ ਬਸਰੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਜਰਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਨਾਮੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ। ਪਰ ਸਾਡਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਇਤਿਆਦਿਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਠੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਹਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜੈਕਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਿਹਾ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਨੇ ਸਨਾਤਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਅਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣਾਉਣ। ਪਰੰਪਰਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖਾਲੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨੀ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਥਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਚੇਚਾ ਤੌਰ ਤੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਜਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਹਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ। ਪਰ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ 2 ਦੂਣੀ 4 ਵਾਂਗ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਕਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਦੀ ਜਾਤੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਕਾਰਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੋਹਰਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਿਧਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਨਰਕ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਘਰ ਅੰਦਰ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਖੜਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਨਰਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਰਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਨਰਕ ਤੇ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਲਕ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਨ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ 5 ਤਖਤ ਨੇ ਤੇ 5 ਤਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਾਲੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ 2 ਤਖਤ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਥ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਤਖਤ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁਬਿਧਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈ ਕਿਵੇਂ ਗਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਉੱਥੇ ਸਨਾਤਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਜਾਂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਣ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਹਨਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਦੋਂ ਰੁਕ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪੰਥ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੱਕ ਜਵਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ 3 ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, 5 ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਖਾਲਸਾਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵੇ ਭਰੀ ਦੁਬਿਧਾ ਭਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਿਤੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ? ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਚਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਪਈ ਆ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁੱਢਲੇ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਫਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ SGPC ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀਰ ਦੇ ਗਿਆਤ ਹਿੱਤ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪੰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਜੰਮੂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਹੀ ਕੇਵਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਜੇ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਇਸ ਬੈਨਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਘਰ ਘਰ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਅੱਜ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਲਹਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮੂਹ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਲਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਸੰਨ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 1873 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਪਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਈ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੇ 2-3 ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਬੜੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਦਾਸੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ